پی ٹی آئی کی جانب سے خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے۔ IMF سیاسی معاملات کو اندرونی معاملہ سمجھتا ہے، ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اقتصادی صورتحال کے پیش نظر انتخابی تنازع کے حل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ IMF نے پی ٹی آئی کی جانب لکھے خط پر وضاحت جاری کر دی۔ ٹیکس چور مافیا ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، وقت آ گیا ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں جناب خطاب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق سے ملاقات۔ بارشوں اور برفباری سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ بدترین مہنگائی لانے والوں کو ہم پر مسلط کیا گیا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہے، اس پر اتوار کو احتجاج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس، کہا نظریاتی اختلاف برقرار رہے گا۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس، 9 منتخب اراکین اسمبلی اپنی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ BNP عوامی کا صدارتی اور سینٹ کے ضمنی انتخابات ڈے کے بائیکاٹ کا اعلان۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے، مختلف شہروں میں تقاریب۔ پشاور میں ویمن پولیس اسٹیشن میں تعینات خاتون SHO نادیہ شاہین عزم و حوصلے کی مثال۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اس سال مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، 5,000 روپے فی خاندان دینے کی اسکیم بنائی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کو چیزیں سستی کرنے کا پابند کریں گے۔ اور PSL میں آج پشاور زلمی کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لاہور قلندرز کے بعد کراچی کنگز بھی ایونٹ سے باہر۔ ہم پہلے بھی یہ کرتے رہے، آپ سب کے علم ہے، زرداری صاحب کو سب سے پہلے MQM نے ہی پروپوز کیا تھا صدر مملکت کے لیے، اور ہمارے ہی لوگ تھے جو شاید انہوں نے تائید کنندگان میں بھی تھے اور تجویز کنندگان میں بھی تھے۔ تو ہم آج آپ آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ صدارتی انتخابات میں ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے۔ MQM کا آصف زرداری کو صدر کا ووٹ دینے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا مشن مل کر پورا کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا مل کر کراچی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ملک کو فائدہ ہوگا۔ وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی سطح پر کراچی کی آواز بنیں گے۔ جو حکومت بننے جا رہی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فوکس انشاءاللہ تعالی ہمارا شہر کراچی ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان، چاہے وہ نیشنل وفاقی سطح پہ ہو، صوبائی سطح پہ ہو، بلدیاتی سطح پہ ہو، ہم انشاءاللہ تعالی اپنا شہر کے نہ صرف آواز بنیں گے مگر اپنے شہر کے مسائل میں کمی لے کر آنے کے لیے، ان کا حل نکالنے کے لیے صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ ہمارا جو گیس کا اور بجلی کا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ مجموعی طور پر تقریباً 5 کھرب روپے ہے۔ PI کا جو قرضہ ہے 825 ارب روپے، بجلی کی جو چوری ہے سالانہ 500 ارب روپے۔ صدارتی انتخابات سے پہلے وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں کے اراکین کے لیے عشائیہ، مسائل کے حوالے کا ذکر۔ پنجاب کھرب کے سرکولر ڈیبٹ کے خاتمے، نجکاری کی رفتار تیز کرنے کا عزم، کہا 9 مارچ کو آصف زرداری کے صدر پاکستان بننے سے مسائل کے خاتمے کا راستہ کھل جائے گا، ساری توجہ صرف مسائل کے حل کے لیے وقف کر دیں گے۔ آئنسٹائن ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرا تو شہباز شریف بھی ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرے گا، اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، جہاں کوئی ضرورت ہے ہم اپنا زور بازو بھی دیں گے۔ شہباز شریف پاکستان کا آئنسٹائن، مشکلات سے گھبرانا نہیں، حل کی طرف جانا ہے۔ صدارتی امیدوار آصف زرداری کا عشائیے سے خطاب، کہا بلوچستان کو سرسبز بنا کر چین میں خوراک کی مارکیٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل زراعت میں ہے۔ آصف زرداری بس آئینی سربراہ ہوں گے، ملکہ برطانیہ جیسا ہی کردار نبھائیں گے، وفاق کو مضبوط بنائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا امید ہے وزیر اعظم نیشنل ریکنسلیشن اور وفاقی معیشت کے لیے کام کریں گے۔
मुल्क को बहरान से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी वजीर आज़म का हर मुमकिन साथ देगी। IMF का पाकिस्तान में वफाकी काबीना की तश्कील के बाद जायजा मिशन भेजने का फैसला। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जीतू कज़ेक ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए मुआशी इस्तेहकाम की खातिर हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील तरजीह है। वफाकी वजीर खजाना का कोई फैसला नहीं हो सका। 2 से 3 नाम ज़ेर गौर हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की जीप और गरीदा में बातचीत। कहा जो भी फैसला होगा इसहाक डार की मशावरत से होगा। नून लीग सीनियर्स को एहतराम देती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। आज दोपहर 3 बजे होने वाला इजलास सुबह 9 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी जमहूरी हीरो, नाम के साथ शहीद लिखा जाए। सिंध असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा जुल्म खत्म करने के लिए कानून में तरमीम करनी होगी। विफाक से कहेंगे शहीद सियासी कारकुनों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी कंडक्ट के मुंतखब करार बरतरफ करने की सिफारिश राय मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दी गई। तहरीरी फैसले में कहा गया जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। अस्तोर में वफ़े से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लोग घरों में महसूर। गज़र में शदीद बर्फबारी से बलाई इलाकों का राब्ता 5 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सका। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। रमजानों में इनकी मरेगी ना, कैसे करेंगे 6 में और रोजों में? बिल अलहदा भर रहे हैं उनकी कब्र बनाने के लिए हुकूमत की सबकी। लोगों के दिल से पूछो कि खाते नहीं खाते, बिल तो भेज देते हैं अपने के। गैस की बंदिश तो सारी उम्र के लिए कर दो तो बेहतर है यार। रमजान में 11 घंटे गैस की बंदिश के ऐलान पर शहरी फट पड़े। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन की स्विट्जरलैंड गैस कंपनी पर सख्त तनकीद। शेड्यूल के मुताबिक सहरी में सुबह 3 बजे तक सुबह 9 बजे और अफ्तार में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस की सप्लाई खुली रहेगी। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 11 मार्च बरोज़ पीर को होगा। सऊदी महकमा फल्कियात के मुताबिक इतवार को रमज़ान के हिलाल का मुशाहिदा मुमकिन है। ज़कात के निसाब का ऐलान। यकुम रमज़ान को 1,35,179 रुपये पर बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 जख्मी समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद। गुज़श्ता रोज़ करंगी क्रॉसिंग के करीब डाकू की फायरिंग से जख्मी चौकीदार दौरान इलाज जाँ बहक। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश में नया किरदार सामने आ गया। मुस्लिम तैफी बच का साला दानी शूटर को वारदात के लिए लेकर गया और 4 अफराद वारदात मॉनिटर करते रहे। मुल्जिम दानी की गिरफ्तारी के लिए छापे। दुनिया भर में आज यौम हुकूक निस्वा मनाया जा रहा है। मुल्क भर में खवातीन के हुकूक के मुनासबत से तकारीब और रैलियाँ होंगी। गूगल का डूडल भी आलमी दिन के रंग में रंग गया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार सियासी हुकूक की जद्दोजहद करने पर वुमेन अवार्ड के लिए नामजद। वो NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल थी।
पैरा आर्चरी की नेशनल चैंपियन पेशावर की हुस्ना, हिम्मत और हौसले की आला मिसाल। पोलियो ने चलने फिरने की सलाहियत छीन ली, लेकिन जज्बा ना छीन सका। 3 साल पहले तीरंदाजी सीखी, अब तक 3 गोल्ड मेडलिस्ट और ढेरों इनामात जीत चुकी। गजा में इस्राएली मजालिम जारी, शहदा की तादाद 30,800 तक पहुंच गई। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ न हो सकी, हमास का वफ्द काहिरा से वापस आ गया। यूक्रेन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पुतिन को वाज़ेह पैगाम है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हथियारों की फरहमी जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब, बोले सियासी अफरा तफरी के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप को जमहूरियत दुश्मन करार दे दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल जाने वाले रास्ते पर फलस्तीनी हामी सैकड़ों अफराद का एहतजाज, फलस्तीनी परचम और पोस्टर्स उठाए मुजाहिदीन ने सड़क पर धरना दे दिया। जंगबंदी के हक में नारे और गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। कनाडा में श्रीलंका के एक ही खानदान के 6 अफराद का बेईमाना कत्ल, खातून, 4 कमसिन बच्चों और एक अजीज को तेज धार आले से कत्ल किया गया। खातून का शौहर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैमिली के साथ रहने वाले 19 साला तालिब इल्म को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद के नॉक आउट मरहले तक रसाई। कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स के बाद इवेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। और यूरोपा लीग प्री क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल ने स्पार्टा प्रॉग को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्पार्टा प्रॉग को पहले हाफ के आगाज में 1 ओवन गोल का तोहफा मिला।